नमस्कार, खबरें दस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में सर्व भारतीय जुडिशल अकादमियां के निर्देशकों के समागम में संबोधन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जुडिशरी का उद्देश्य सिर्फ विवादों का हल ही नहीं सगों न्याय व्यवस्था की रक्षा करना भी है। स्वर्णिम विजय मशाल अमृतसर के पुल मोरां तो अटारी बाजर पुजी। अटारी में आयोजित शानदार समागम दौरान 1971 की जंग के वीर योद्धियों ते उन्हां दे परिवारों को सन्मानित किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के बीकानेर सैक्टर में भारत पाक कौमांतरी सरहद से एक घुसपैठिए को मार मुकाया। बानवे वरियां के मोहाली वासी सेवामुक्त ऑनरेरी कैप्टन परशोत्तम सिंह ने गलवान घाटी के शहीदों के परिवारों की मदद लिए लोगों तो दान की राशि एकत्र करने खातर 50 किलोमीटर वॉक की शुरुआत की। पंजाब ते महाराष्ट्र में कोविड-19 के लगातार वाधे मामलों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने सूबे में कोरोना स्थिति के टाकरे लिए बहुपक्षी जनतक सेहत टीमां रवाना कीतियां। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने जिले में अज तो रात का करफ्यू लगाने के हुक्म जारी किए। हुक्म अनुसार यह करफ्यू रात 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान तहत जलंधर वासियों को स्वच्छता प्रति जागरूक करने के मकसद नाल जलंधर नगर निगम वालों अज एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोजाना अजीत के सीनियर पत्रकार मेजर सिंह के अकाल चलाने के दुख प्रगट किया। भारत ने मौजूदा 4 टैसट मैचों की लड़ी के चौथे ते अंतिम मैच में इंग्लैंड को एक पारी ते 25 दौड़ों के फर्क नाल हरा के वड्डी जित दर्ज की। भारत ने इंग्लैंड विरुद्ध लड़ी में 3-1 कब्जे के नाल ICC विश्व टैसट चैंपीयनशिप के फाइनल में भी प्रवेश हासिल किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जुडिशरी का उद्देश्य सिर्फ विवादों का हल ही नहीं सगों न्याय व्यवस्था की रक्षा करना भी है। न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सर्व भारतीय जुडिशल अकादमियां के निर्देशकों के समागम में संबोधन करते राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक अहुदियां ते बैठे अधिकारी खास करके जिला अदालतों में मामलों के तेजी नाल निपटारे लिए जुडिशल अधिकारियों को सिखलाई देना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ने इस संबंध में मध्य प्रदेश जुडिशल अकादमी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जुडिशल अधिकारियों को न्याय प्रक्रिया में दोषों को दूर करने चौकस और सरगर्म रहने की लोड़ है। इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर बेहतरीन नवाचारों को अपनाना चाहिए है। न्यायिक व्यवस्था में तकनोलॉजी की वरतों की शलाघा करते राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 18,000 तो वध अदालतों में कंप्यूटरीकरण हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लॉकडाउन दौरान 7,60,000 मामलों की सुनवाई वर्चुअल अदालतों में की गई। ये देश में अपनी तरह का पहला मौका है जब जुडिशल अकादमी न्याय व्यवस्था में सुधार लिए समूहक कोशिश कर रही है। न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में 18,000 से ज़्यादा न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई। साथ ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा QR कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है। अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-प्रोसीडिंग्स, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्रों की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। अज के समागम में भारत के चीफ जस्टिस SA बोबड़े, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद सन। इस समागम दौरान प्रकाशन विभाग दी 3 पुस्तकां भी रिलीज़ की गई।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 259 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 75 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ 91ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਵਰਗੀ ਕਰਨਲ SS ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ, NCC ਕੈਡਿਟਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪੈਂਥਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੈਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤਿਬੜੀ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ BSF ਦੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਿਆ। BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 92 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਦਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਟੋਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਟੌਲ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 92 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਟੌਮ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ CMO ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ SK ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਈਡਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 1 ਪਾਰੀ ਅਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ ਤੇ 3-1 ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ICC ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀਆਂ 365 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 135 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਪਾਰੀ ਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 205 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵ ਪੰਤ ਨੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ 96 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਲਾਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਜ਼ੋ ਰੂਟ ਨੇ 30, ਓਲੀ ਪੋਪ ਨੇ 15 ਜਦਕਿ ਬੇਨ ਫੋਕਸ ਨੇ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵ ਪੰਤ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 4 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।